Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Sağlıqlar telekanalının teleseyircileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gulsum Halilova çalışam ve nevbetiki 2 saatini bu studiyada sizlerle beraber men geçireceğim. Studiyamızga koşulacak musafirlerinin hafta devamında yüz bergen hadiselerini ve hadiselerinin neticelerini müzakere edeceğimiz. Men hatırlatam ki biz canlı yayında çalışmaktayız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim ete. Buyurunuz bizlerge telefon açınız 067 63 46 130 Viber vasıtasıyla studiyamızga koşulabilirsiniz ya da Skype adresimizni kullanıp bizge Skype vasıtasıyla video şekilde telefon açmağa imkanınız var. Men hatırlatam ki bizni canlı yayında sadece televizörlerde Sputnik vasıtasıyla değil de YouTube sayfamızda da bakabilirsiniz. Anda biz canlı online şekilde yani çalışmaktayız. Hem de programmalarımızın esas meraklı kısımlarımızı, umumen programmalarımızı YouTube sayfamızga yüklemekteyimiz. O sebepten anda koşulup bizim sayfamızga abone olmağa unutmanız. Bu sizin için hiçbir şey olmasa da sadece böyle küçük bir tıklama biz için hakikaten de büyük bir yardımdır. Çünkü ne kadar çok insanlar bizim sayfamızga, YouTube sayfamızga abone olsa o kadar tez şekilde bizim haberlerimiz, yapan yayınlarımız YouTube'nun demek ilk sıralarına girecek ve diğer insanların da Kırım ile bağlı, işgal edilgen Kırım'da yapılgan dehşetli hadiseler ile bağlı malumatlarını öğrenmeye imkanları olacaktır. Ve daha da çok insanlar koşulabilir ve Kırım'da yüz bergenlerini daha çok insan öğrenebilir. Çünkü bizim esas maksadımız Kırım'ın sesini, sizlerin tamir halkının sesini dünyaya eşittirmektir. Biz bunun için informasyon cebede savaş alıp baramız dep aytmağa mümkün. Onun için bizim sesimizni eşitmeleri diğer insanların hakikaten de çok mühim. ATR telekanalına bunun beraberlikte maddi destekni gerçekleştirebilirsiniz. Maddi destekni bizim saytımızga veya Patreon'umuzga abone olarak yapmağa imkanınız var. Patreon'umuzun adresini bizim rejissörlarımız ekranlarınızga çıkara. patreon.com anda kırıp seviyeni seçebilirsiniz. Yani destek seviyeni ve böylelikle Balaban Kırım Tatar Xorantasının azası olacaksınız. Bu ise yukarıda aytıp geçkenim gibi bizlerge informasyon cebede kureş alıp barmağa yardım edecektir. Sevgili arkadaşlar, elbette ki bu haftanın neticeleri hakkında olsak böyle tantanalı, şamatalı, gürültülü haberler sırasında bu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Birleşken Milletler'in baş asambleyasındaki çıkışı oldu. Malum olganı gibi bu hafta devamında New York'ta Amerika Birleşken Devletleri'nin şehrinde Birleşken Milletler'in baş asambleyasının toplaşığı ötkürüldü. Çeşit memleketlerinin liderleri tribunadan çıkışta bulundular ve onun memleketinin problemalarını seslendirdiler ve elbette ki Ukrayna prezidenti de istisna olmadı. O da bu platformada iştirak etti ve Ukrayna problemasını meydana getirdi, seslendirdi. Fakat bu mesele etrafında şunu aytmak çok mühimdir ki Ukrayna'nın probleması bu sadece Ukrayna'nın probleması değildir. Bugün Ukrayna'ya karşı yapılgan tecavüzler Avrupa kıtasında yüz bergen cenk, işgal bu dünyanın probleması dep aytmağa mümkün. Çünkü 2021 yılda, 21. asırda bir devlet özüne bir başka devletinin topraklarını işgal etmeye imkan bere ve birisinin elbette ki bu devletke toxta demesi lazımdır. Çünkü eğer ki bu olmasa, eğer ki halkara kanunlar, halkara kaideler çalışmasa bu aslında dünya nizamının yok olması anlamına gelecektir ve öyle de geleceği korunuyor. Çünkü bir vakitler 2. Cihan Cenginden sonra hafsızlığını ve barışıkını teminlemek için kurulgan Birleşken Milletleri ne yazık ki bugün hafsızlık ve barışık ile yüz bergen problemalarını çözmekte zorlana. Men de açık böyle diplomatik şekilde aytam çözmekte zorlana dep aslında ne yazık ki böyle bir neticelerini ve aktif faal hareketlerini
көрмемек или бір сырада yapılған әрекетлеріні көзлемейміз, излемейміз, не yazık ki. Ama şüphesiz ki Kennedy bu gibi platformada iştirak etmek Birleşken Milletlerinin meydanında çıkıp yüz bergen problemalarını ve işgalini seslendirmek bu endi büyük bir şeydir. İnformasyon cihetten doğru ve gerekli olganını elbette ki biz aytıp geçeyimiz. İşte çok suları der ki yaxşı ya informasyon şekilde bu gibi şeylerin aydınlatılması, seslendirilmesi bizge ne beri? Elbette ki çok mantıklı, çok adaletli bir sualdir ama aytılmamasından da yaxşıdır ki eğer bu meseleler aytılmasaydı sonki 7 yıl içerisinde, eğer ki bu meseleler kötürülmese ve alıngan rezolüksiyalarda tasdıklanmasa, anda kaydetilmese, büyük ihtimal ki Kırım ve Ukrayna cebesinde şarkında yüz bergen cenk meselesi unutulur değildi ama kulak asılmaz edi ve bu sadece Ukrayna'nın probleması olarak devam ederdi. İşte bu sebepten bu gibi meselelerini kötürmege ve bu sadece Ukrayna'ya karşı yapılgan tecavüz değildi, bütün zemanevi ve sivilizasyon dünyaya yapılgan böyle bir tehlike olganını anlatmak, aydınlatmak çok mühim olganı düşünüyoruz. İşte Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy de bu gibi mesajlarını o'zining çıkışında aytıp keçken edi ve bütün Birleşken Milletlerinin azalarını Kırım platformasının deklaratsiyasına koşulmağa çağırdı. Keliniz Зеленский'ni dinleyik. Участь 46 держав та міжнародних організацій у першому саміті Кримської платформи про деокупацію Криму – ось це відданість основним принципам ООН. Я дуже вдячний кожній з цих країн. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, це якісь нові, мені здається, ніким не схвалені принципи. Якщо ми хочемо оживити ООН, давайте згадаємо, що тут немає обраних, яких не можна ображати. ООН – це всі ми, це 193 країни. І я запрошую приєднатись всі ці країни до спільної декларації учасниць Кримської платформи, засудивши окупацію і показавши, що ви проти силової зміни кордонів у світі. Bizle şimdi Kırım'dan Milli Meclis azası Enver Kurtiyev var. Keliniz onu selamlayıq. Enver ağa, selam aleykum. Enver ağa, işte Kırım'dan Birleşken Milletler Teşkilatında Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin seslendirilgen mesajlarını nasıl bakıldı? Siz nelerini o'zingiz için muhim şeylerini qayd ettiniz? Bu aytılganlar ve seslendirilgenler ne kadar Kırım ve Kırım'da yaşayan insanlar için ruh beri, umut beri ve muhim? Elbette Zelenskiy aytgan sözleri Kırım'da memnuniyetle biz hepimiz beğendik. Çünkü çok bağlanan şeyler ayttı ve değerli şeyler ayttı. Birinciden benim isteyim aytmağa bu bizim siyasi mahpusların etrafında laf müstetti ve Nariman Bey'in meselesinde kötürdü anda. Bu pek bağlanan şeydir o. Çünkü bu şey ne bizge kaydetti? Bu şey bizge kaydetti. Onun ki biz Nariman gibi insanlar ve bütün Kırım Tatarlarga bir tamga koyacak edilir ama o olmadı. Öyle bir insanların diyorsan gibi şeylerin elbette Uzuldu galiba bağımız. Alo? Uzuldu galiba bağımız. Enver Kurtiyev Milli Meclis azası bizle canlı bağda edi. Biz da bir kere onu şimdi bağlamağa tırışacağımız. Telefon vasıtasıyla ya da belki Viber vasıtasıyla koşulmağa imkanı olur. Elbette ki Zelenskiy'nin sözleri çok beğenildi deyip ayttı Enver Kurtiyev. Bunun beraberlikte işte biz Kırım platforması meselesini aytamız ve Zelenskiy'nin demek Kırım platformasından sonra yüz bergen represiyalarının da bu platformada yani bu meydanda Birleşken Milletler'in meydanında aytıp geçmesi de
өте мұйым олғанны қайдетті Энвераға Куртиев бұйық бір шей олғанны айтып кечті, оның статусына айты жақ олсам. Украина тыш ішлері назиры Дмитрий Кулеба есе Қырым платформасы дүнияға böyle глобаль проблемаларының чезіліф усулларыны teklif eti деп айтты ve айтқанына көре Украина sadece sözlerde değil de hakikatte Birleşken Milletlerini canlandıra екен. Келіңіз Кулебаны dinleyik. Цьогорічний виступ відрізняється від попередніх тим, що відбувся невдовзі після успішного проведення в Києві установчого саміту Кримської платформи, яка прикладом ініціативної зовнішньої політики України пропонує світові нові розв'язання проблем міжнародного миру та безпеки. Кримська платформа не на словах, а у дійсності оживлює ООН та повертає повагу до її статуту. İşte elbette ki Kırım platformasının bu gibi seviyede müzakere edilmesi, айтылması çok mühim. Çünkü bilemiz ki aynen Kırım platformasından sonra işgal edilgen Kırım'da represiyalar ne yazık ki çoğlaştı. 4 sentyabr günü malum olğanı ki bu Kırım'da kütlevi taramalar ve tintuvler yüz bergen edi ve onların neticesinde 5 semiddeşimiz tutuldu. Onlardan biri Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Celal oldu ve diğer da semiddeşlerimiz Asan ve Aziz Ahtemov kardeşler, iki dokmuş kardeşler. Sonra Eldar Odamanov ve Şevket Useynov'lerini de tuttular ama onlara karşı memuri dava açıp 15 gece hapiste bulunup müddeti kararını çıkardılar ve endi olar serbestlikte hapisten çıktılar. Nariman Celal, Asan ve Aziz Ahtemov kardeşlerine ise diversiya maddesi boyunca kabahatlavlar seslendirildi ve onlarını işte SIZO'ga şimdi taşladılar. Hapishanege bizim hiçbir şeyde kabahatlı olmayan semiddeşlerimizin ve advokatlar elbette ki bizim sesi mabuslarımızın aklarını korçalamak için ellerinden kelgenini yapmaktalar. Hususan Asan ve Aziz Ahtemov kardeşlerinin hapiste tutulması müddetine şikayet bergen Ayder Azamatov'un advokatının aytkanına göre mahkeme, işgalci mahkemeye bu şikayetini reddetti. Tafsiyatlıca bizlerge şimdi bu hafta Ayder Bey Azamatov tarif etmege hazır. O bizle canlı bağda. Ayder Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Tarif etiniz lütfen bizlerge tafsiyatlıca bugün şikayet davası mahkemede bakılgan. Siz ne ayttınız mahkemede? Hangi bir ispatlarını, hangi bir argumentlerini siz getirdiniz? Kabahatlayıcı taraf ne ayttı? Kadı nasıl karar çıkardı? Ne için öyle karar çıkardı? Білесіз, бүгінгі mahkeme yapıq oldu біріншіден. Анда істеген адамлар кіріп оламай, бұл ақында mahkeme baştan aldan айтты. Ondan son бүгінгі mahkemede Asan Ahtemov yok еді. Onu бүгінгі mahkemege keltirmediler ve SIZO'dan da ВКС olarak konferansiya yapmadılar. Nege deseniz bugün mana sabahtan mahkemege bir mesaj kelgen spravka olarak. O spravka boyunca Ahtemov Asan karantinde olgan, o karantinde nege deseniz bu COVID-19 hastalığı diagnozu var eкен. Şonun için bugünkü mahkemede o iştirak etip olamay. Ama da biz mahkemeciге ayttık, bugünkü mahkeme keçip olmaz. Nege deseniz çok bir öyle bir vaziyet var ve vaziyetler var. Asan Ahtemov'tan biz bu onun olup geçken şeylerini mahkemede endi sorashimiz gerek. Bu 3 ve 4 sentyabr olgan bu kanunsuz şeylerin ondan sorashimiz gerek ve ondan bilishimiz gerek. Şunun için bugünkü mahkemeni geçirmek olmak dedim men öz tarafımdan. Ama da mahkemeci prokurordan soradı bu vaziyette ne yapmak gerek deyip onu
бір прокурор не деп белли деп сұрады. Прокурор айтты, ешбір қиыншылық жоқ деді. О, мұнда олмаған махкемеде иштирак етіп олмағанына шон үшін махкемені кечірмек керек деп оле бір фікірін білдірді. Ondan soň mahkemeni devam etdi. Biz o'z tarafımızdan bu apellasyon şikayetimizin kol tuttuk ve onda yazılgan bütün bu kanunsuz şeylerin de kol tutamız dep ayttım men. Hasan Ахтеmovke kanunsuz prosesualsiz yapgan şeylerin biz anda yazdık ve mahkemede bu Hasan Ахтеmov'un sözlerinden yazılgan protokolun men tuzgen protokolun gösterdim ve bu protokolun mahkeme vaqtında okup çıkarsınlar dep mahkemege bir ariza ettim. Ondan soň mahkemeci bu protokolun bir 30 sekund içinde bakıp çıktı ve ayttı bu protokolga son bir karar çıkarlar dep şöyle bir özün fikirini ayttı. Men ayttım, bizim apellasyon şikayetimizde yazılgan şeyler ve bu kanunsuz karar Kiev rayonun Ахмечит şehrin mahkemesinin kararı kanunsuz ve o kararın reyt etmek gerek dedim ve Hasan Ахтеmov'un hapisten çıkarmak gerek dep men ariza ettim. Ama da ondan soň mahkemeci karar çıkardı. Bizim apellasyon şikayetin kaldıra без удовлетворения degenden ve bu Kiev rayonun Ахмечит şehrin mahkemesinin kararın без изменения kaldırmağa öyle bir karar çıkardı. Bugünkü mahkemede olgan bu spravkada men okudum onu, men baktım ama da özüme bir doğru karar çıkarıp olamadım. Ахтемов Hasan Covid hasta mı? Yo, ama da o tek öyle bir hastanen bir kontakt olganın anda yazılmagan. Anda yazılgan tek Ахтемов Hasan bugünkü mahkemede iştirak etip olamay, video konferans связь olarak da iştirak etip olamay ve anda tübünde yazılgan diagnoz kontaktiral с COVID-19. Böyle bir mesaj anda var, böyle bir informasiya var. Biz endi bugünkü mahkeme kararını değiştirir dep elbette bir hulasaga kelmegen edik. Nege deseniz bu bir politik iş, politik kararlar çıkarıla ve bugünkü kararda bugünkü mahkemede bu politik bir karar edi. Sizin fikrinizce bularının Hasan Ахтеmov'u mahsus getirmek istemegenleri ihtimali ne kadar işte bu hastalık meselesini uydurabilirler mi sizce? Bilesizim, bu ofitsial informasiya boyunca Ахтемов Hasan Covid hastalığından hastalangan. Ama da menimce onu bu karantinge yolladılar. Onu üstünde olgan ve bekimde içinde olgan bu onu kıynagandan son olgan bir bu proseslerin göstermeklik için. Nege deseniz biz endi bugün şikayet yazdık. Hasan Ахтеmov'ke SIZO'da
медицинское освидетельствование yapsınlar деп. Неге десеңіз, 4 сентябрьден башлап, мына бүгінге қадар медицинское освидетельствование yapılmadı Асан Ахтемовқа. Шон үшін менімше олар СИЗОда бұл шелерін тезірақ олар жоқ олсын деп, бұл пыткадан қалған шелер тезірақ жоқ олсын деп, оны карантинге қойдылар ве оға біреуін кіргізмелер, біреуге көстермелер оны. Амада мен оны көргенде, соңғы сефер 17 сентябрьде мен оны көргенде, ол маға айтты, бұл вақыт қачық, оны бұл ұйқылағанда санкім түшіндеп боғылғандайын бір везет ола, ве о башла нефес етішмей, ве о башқа адамларын бұл апсте олған адамларға бір мұражат еткен ұйқылаған вақытта егер абулешілер болса, оны тұрғызсындар деп, ве ондан соң бұл сол тарафында да бір ауыр бір проблемлері бар екен. О шелерін бір 3 кере мен ешіттім енді. Бірінші кере мен ешіттім оны сұрақ япқанда СИЗОда 13 сентябрь күні. Сон біз онен 14 сентябрь күні көрішкенде о айтқан еді. Сон мына соңғы сефер 17 сентябрьде көрішкенде бұл проблемлер олғанын маға айтқан еді. Ямына айдыраға да шуну сұрамаға істем, сонки кере сіз Асан ве Азиз Ахтемов қардашлар не вақыт көріштіңіз? О көрішкеніміз вақыт олар өзлерін насыл есетеділер? Соңғы сефер мен Асаннен 17 сентябрь көрішкен едім. Бізде ФСБ-де анда следственный мероприятие олған еді. Соңғы сефер абу оларға ФСБ хадымлері, следователь бұл обвиненияны уже яны мұддетлерінен яны бұл статьяларын квалификациясын дейіштіріп, енді бізге берген еділер оқымаға бұл постановленияны. О вақытта мен онен лаф еткен едім Асаннен ве Асан. Шо вақыт маға айтқан еді, аледаны бұл проблемлері бар, ұйқылап оламай, яқшы ұйқылап оламай, бұл қиыншылықлары бар, медик тарафтан қиыншылықлары бар. О вақытта мен даны білмедім, бұл қорантасы берген ләжіларын епсін оға етіп, епсі ләжілар етіп бармай екен, тек бір-екі витаминлерін бергенлер, қалғанлар етіп бармаған. Бұл везетін маға Асан айтып берген еді. Бұнен бераберлікте Айдарбей сіздің фықырыңыз же, не үшін мұна кечкен күн біз Нариман аға Жүлялға даванын шиддетлештірілгеніні көрдік. Демек, бұндан евелі ұнышат оларақ сонра іште диверсия іштіракчысы вешінді да бойле бір патлама мадделеріні теминлев или қабатлав шиддетлештірілді. Сіздің фықырыңыз же не үшін бойле адым-адым шиддетлештіріле қабатлавлар? Енді мұнда çok ақыл керек жоқ, бұл шейін енді бақып бір фікір шығармаға. Неге десеңіз, бірінші кере біз даны Асаннен, Азизнен көрішмегенчік ондан алдын. Бұтын бұл ФСБ хадымлері следствие бірінші обвиненияны айтқанда, олар қол тұтқан еділер бұл обвиненияға. Демек, разы олған еділер олар о обвинениянен. Амада сон біз адвокат оларақ олар не көрішкен сон, лаф еткенден сон, бұл Асанны ве Азизін қиынағанларын білген сон, бұл шелерін епсін фиксация қанымыздан сон, Асан ве Азиз қол тұтмадылар енді бұл обвиненияны. Ондан сон менімше бұл бір қиыншылық шығарды ФСБ хатымлеріне ве олар башладылар енді юридик тарафтан оларын сықмаға. Енді бір дане мадде дегілді, енді екі дане мадде бұл
281 madde ve 222 nuqtanen. Menimçe gelecekte dana bir maddeler olar. Nege deseniz olar endi yuridik taraftan oların sıkmaga isteylер. Bu bir taraftan bir psixologический bir kıyınçılık gösterecek Асан Азизге. Amada olar öyle belliler. Amada Асан ve Aziz bu pozisiyada turalar, olar deniştirmeler bu pozisiyana, olar son açık kureyşin devam yapacaklar ve olar bu обвиненияны reyt eteler, özlerin kabatsız belliler. Öyle de zaten. Çok sağ olunuz Aydır ağa bizle bağlanğanız için ve sonki sualim belki haberiniz bardır. Ya Nariman Cilal'nın şikayet davası ne vakit bakılacak? Bizge dana öyle bir informasiya kelgeni yok. Menimçe gelecek haftada bu şikayetin Yukarı Mahkemesi bakıp çıkacak. Anladık. Çok sağ olunuz Aydır Bey bizle bağlanğanız için. Allah işlerinizde yardımcı olsun. Advokat Aydır Azamatov bizle canlı bağda edi. Muarirlerimden bana kaydetkenine göre ise şimdi galiba Enveraga Kurtiyev'nin bağlanıp olduk. Enveraga selam aleyküm, iştesiz mi? Enveraga şimdi biz advokat Aydır Azamatов'nin semiydeşlerimizge karşı açılgan kanunsuzca davalar hakkında laf ettik. O bizlerge mahkemelerinin tavsiyatlari hakkında tarif etti. İşte birçok kıymet kesuvlerini endi yaşattık biz bu müddet devamında. Sizden de elbette ki soramağa ister edim. Sizin fikrinizce bu sonki vakitları yapılgan bu siyasi repressiyalar, ötkürülgen Kırım platforması veya Ukrayna'nın Kırım yönelişinde faalleşmesi ile bağlı olabilir mi? Elbette bağlamak mümkün. Çünkü bütün meseleler başlandı bu platforma meselesinden son. Ve Zelenski bu konferansiyasında aytkan edi. O ve platforma meselesinde de çok şeyler ayttı. Dedi ki 46 devletanda koşuldular. Ve Birleşmiş Milletler hareketini canlandırmak gerek. Ve bu canlandırmak gerek meselesini tek doğru etti. Bazı siyasetçiler mesela Kiev'de siyasetçilerin eşittim. O dediler Zelenski hattı demek. Baklara öyle diplomatlar öyle tarafından aytmamak gerek. Ama benim fikrimce pek güzel aytkan. Çünkü doğru bu milletler Birleşmiş Milletler'de çok rezolüsyoner kabul edildi. Çok yaxşı şeyler edildi. Ama neticede bir şey yapılmıyor. Elbette humanitar meselesinden çok şey yapıldı. Ama böyle cenk olan meselelerde diğer meselelerde andaki kulakla onun için o açıktan açık böylelerine bakıp bu meselelerini açıkladı. Benim bilirsin pek doğru şeyler. Bizim siyasetçiler aytkanda pek büyük emniyet veren bu Nariman meselesi ötergenine. Çünkü bu bizge pek mühim mesele. Çünkü bunlar böyle diversant ve sayıklamaya ve bu mesele çıktı Balaban yüksek seviyede. Sebepten bunu hiç kim kabul etmedi, hiç kim ona inanmadı ve onların devletim yapan pis şey boşuna gitti. Çünkü tek Balaban seviyede bu mesele kotarıldı. İşte böyle.
Бұнен бераберліктен вераға сұрамаға істегенім да бір суал бір меселе бар. Малюм олғаны ке бұл шымды Украина үкіметі Қырым татар тілінің демек Кирилл уруфатындан латин уруфатына кечмесі или böyle bağlı bir karar kabul etti ve şimdi tilimizin Latin urufatı geçmesine prosesi başlanılmakta. Bu ne kadar mühim sizin fikrinizce bizim tilimizin inkişaf ettirilmesi, saklanması meselesinde? Çünkü Latin urufatına geçiş kararını da 1991 senesi toplaşkan ikinci kurultay algan edi. Fakat 30 yıl gibi büyük bir müddet geçti. Bu kararını hayata geçirip ne yazık ki olamadık çeşit türlü sebeplerden ve şimdi 30 yıldan sonra Tamır halklar ile bağlı kanun kabul etilgeni ile beraber demek Kiril urufatından Latin urufatına geçiş müddeti başlanıla. Bu biz için ne demektir? Elbette onu düşünenler pek güzel biliyor çünkü Latin alfabesi bizge pek yakın. Bu sebepten çoktan çok onu gerekli kabul etmeye. Siz bilirsiniz onu kurultayda kabul ettik birinciden, ikinciden onu Kırım Yukarı Şurası'nda fraksiya kurultay var anda. Biz de iştirak ettiğinde biz de onu bu Kırım Yukarı Şurası'nda da kabul ettik bu vakitte. Bu kabul edildi ama işe kırsetilmedi ve gerçekleşmedi. O kabayat elbette Kırım hükümetinde ve Kırım Yukarı Şurası'nda anda kabul edildi ve canlandırmaya öyle adamlar olmadı onu hayata geçirmedi. Onun için şimdi kabul edilen bu mesele pek bizge yaxşı olacak. Çünkü buna şimdi mesele Kırım'da bu olmasa bile Ukrayna'da bütün Latin alfabesinde balacıklarga bazı kitapçıklar çıkarmağa ve onların yavaş yavaş alıştırmaya Latin alfabesine. Gelecek nesillerimizde pek büyük bağlan sayısı gelecek. Onun için bu pek yaxşı şey. Çok sağ olun Enver ağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için büyük teşekkürler. Milli Meclis azası Enver Kurtiyev bizle canlı bağda edi. Biz ise bugün informasyon programmasına devam edemiz ve növbеттeki kısmını rus tilinde alıp baracağız. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Я напомню еще раз, что мы работаем в прямом эфире. На экранах ваших телевизоров вы сейчас видите номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете звонить к нам по WhatsApp, по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш сайт atr.ua и также подписавшись на наш Patreon, patreon.com. Вы можете пройти по ссылке, которую сейчас режиссеры вывели на экраны, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. А продолжая наш эфир, я бы хотела зачитать следующее информационное сообщение. Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время нового доклада, который она представила в Киеве, указала на нарушение международных стандартов в крымском деле главы Меджлиса крымстарского народа Рифата Чубарова, которого заочно приговорили в оккупированном Симферополе до 6 лет лишения свободы. Давайте послушаем эту цитату. Як і раніше, у Криму порушувалися права на справедливий судовий розгляд у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова, який сьогодні проживає на материковій Україні. Він був заочно засуджений судом в Криму до 6 років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу перед Кримським парламентом 26 лютого 2014 року після ретроактивного використання законодавства, що є порушенням міжнародних стандартів.
Вот руководитель отдела глобальной политики и безопасности миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть ОБСЕ, Эндрю Шепард во время выступления на заседании Постоянного совета в Вене призвал освободить задержанного российскими оккупационными силовиками крымско-татарского активиста Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых, подозреваемых оккупационными властями в совершении диверсии. Давайте послушаем их цитату. У Криму Росія продовжує карати громадян України, які відмовилися приймати російські паспорти. Буквально минулого тижня окупаційна влада оштрафувала кількох лідерів кримських татар під час протесту проти затримання заступника голови Меджлісу Нарімана Джиляла за відсутність у них російського паспорта. Ми продовжуємо стежити за справою Джиляла і його співобвинувачених та закликаємо до їх негайного звільнення. Ми стурбовані тим, що звинувачення проти співобвинуваченого Джиляла Асана Ахтемова стали більш суворими після того, як він відмовився від свідчень з примусу. Повідомляється, що в перші дні затримання на початку цього місяця Ахтемов зазнав жорстоких тортур з боку ФСБ. Тепер йому висунули обвинувачення, що передбачає тюремне ув'язнення на термін до 20 років, що на 5 років довше, ніж раніше. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, также рассказал о задержании заместителя председателя Меджлиса крымтатарского народа Наримана Джиляла, которое произошло в Крыму в начале сентября, именно 4-го, и глава государства призвал организацию помочь в освобождении его и еще сотен украинцев, которых незаконно удерживает Россия. На початку вересня цього року в Криму був незаконно затриманий перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джилялов. Російська Федерація звинувачує цього політолога, видатного журналіста, телеведучого, викладача права та історії у спробі підірвати ділянку газопроводу. Ось вам ціна свободи слова. Ось вам ціна боротьби за свої права, за права людини. Я дуже розраховую на підтримку міжнародної спільноти, кожного з вас у цьому питанні, у питанні його звільнення та звільнення близько, уявіть собі, 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Російській Федерації. Политолог Олег Саакян с нами сейчас на прямой связи. Пан Олеже, витаем вас. Ассаляму алейкум. Доброго вечера. Пан Олеже, когда глава государства призывает Организацию Объединенных Наций помочь в освобождении политических заключенных, на какую именно помощь мы можем рассчитывать? Дуже хороше питання. Я б хотів би сказати, що на всесторонню і на ефективну, і послідовну, але, на жаль, ООН багато в чому обмежив своєму інструментарії через свою забюрократизованість і через наявність там Росії в статусі постійного члену Радбезу. На чому пан Зеленський, в принципі, акцентував увагу пізніше, в другій частині, в одній з частин свого виступу. І тут сподіватися на те, що зараз майданчик ООН зможе якісь інструментальні механізми задіяти, окрім як моніторинг, нагадування про це і тиск на Росію через заяви, я би не сподівався. Символічного тиску, важливого і значного для Російської Федерації, так само досягти там, скоріш за все, не вдасться, тому що змінився світ, і Росія сьогодні, ми бачимо, робить свої репресивні заходи, навіть не боючись розголошення. Якщо Радянський Союз, в свою чергу, свій час боявся розголосу, намагався зберігати обличчя цивілізованої країни для того, щоб експортувати комунізм у світ, і працювала радянська пропаганда, приховуючи ті акти тероризму, які здійснювалися всередині і назовні Радянським Союзом, то сьогоднішня Росія навпаки цим лякає світ, навпаки хоче, щоб це бачили, хоче, щоб це лунало, тому що вони ніяку цивілізацію, нічого не експортують назовні, вони просто залякують, розв'язують конфлікти і таким чином намагаються зберегти свій вплив. Тому в цьому випадку Україна просто зробила максимум, що могла на цьому майданчику. Звісно, зараз продовжиться робота в різних групах ООН, плюс організації, які входять в склад ООН, гуманітарного штибу, правового штибу. Там це питання буде підніматися і будуть шукати різні
асиметричні, в тому числі, методи тиску на Російську Федерацію. Ну вот если проанализировать выступление президента Украины, то в основном оно сводится к тому, что организация к призыву оживить Организацию Объединенных Наций. Каким это образом можно сделать, Зеленский сформулировал в следующем предложении. Он сказал, что необходимо обновить ее устав, чтобы ООН стала эффективной и действенно реагировала на глобальные проблемы. Вот когда мы говорим об обновлении устава, о чем идет речь, и не должен ли, собственно, вопрос об обновлении этого устава подниматься на Совете Безопасности ООН, где, к сожалению, имеет право вето Россия? Він підіймався там опосередковано, і розмови з приводу реформи ООН, вони тривають в експертних колах вже достатньо давно. На політичному тлі вони просто не виходили на такий серйозний масштаб, і тут пан Зеленський певне лідерство проявляє в цьому, заявляючи принаймні цю потребу від однієї з країн співзасновників ООН. Йде мова про те, щоб реформувати і сам Радбез ООН, і Генеральну асамблею ООН, зробити менш забюрократизованою, більш оперативною для реагування на виклики, бо інакше поки ООН свої коліщата всі налаштує, і вони починають працювати, вже подекуди відбуваються. Зупинити, по-перше, не вдається ті проблеми, ті виклики, безпекові, в тому числі військові, але вже і реагувати запізно на них. Плюс потім починається акпілка зубів ООН напильником, коли починають різні країни вставляти свої політичні інтереси. Зрештою, на виході ми з шаленим запізненням маємо чергове занепокоєння якогось з високих рівнів. Або дуже занепокоєння, або значне занепокоєння. Тобто, таким чином, без зміни сьогоднішнього інструментального і нормативно-правовим чином ООН очікувати, що окрім сфери культури, гуманітарної сфери, в сфері безпековій ООН зможе відігравати значну свою роль, тому що там ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, інші організації дійсно унікальну свою нішу займають і до сих пір є ефективними. А от там, де стосується геополітики і політики, ООН вже років так 20 є хакнутим новою реальністю, і Росія цим користується. Плюс на полях, скажімо, завжди можна піднімати питання монопольної присутності Російської Федерації в Радбезі ООН з правом вето від Радянського Союзу, спадкоємцем Радянського Союзу, що є невірним, оскільки 3 республіки були співзасновницями – це Білорусь, Україна і Росія. І на сьогоднішній день Росія по-хорошому мала б мати на це не більше права, ніж Білорусь і Україна, на те, щоб бути присутніми в Радбезі ООН. А реальные механизмы приостановления или даже исключения России из Совета Безопасности ООН, они сегодня есть? Нормативно існують, тобто формально, фізично ні. Це може відбутися через Генеральну асамблею ООН, але зібрати там голоси достатньо, це просто нереально. Оскільки більша частина країн захоче утриматися, вони не будуть входити в жорсткі конфлікти, а частина російського лобі буде голосувати за них, зрозуміло. Тому на сьогоднішній день гіпотетично існує такий шанс, реалістично його виконати просто неможливо. Більш того, якщо говорити про реформу права вето Радбезу ООН, то в цьому випадку не тільки Російська Федерація, а й інші члени Радбезу також будуть проти, оскільки вони це право своє втрачати не хочуть. І для них цей елітарний клуб, він є потрібним. Тому що кожен з них зберігає в себе цю, скажімо, червону кнопку у вигляді вето і подекуди в силу своїх політичних інтересів її застосовують. Просто так зухвало, як це робила Російська і робить Російська Федерація, тим паче виступаючи агресором, цього не робили інші постійні члени Радбезу ООН жодного разу. Вместе с этим ряд аналитиков говорят о том, что неправильно, что президент Украины Зеленский так жестко говорил, использовал такие жесткие формулировки в своей речи, назвал ООН супергероем на пенсии, и что это может действительно плохо повлиять на наши взаимоотношения с западными и не только партнерами. А вы как считаете, это так? Про це говорять в усіх західних країнах. Просто про це більше говорять в експертному колі, в політичних колах, в кулуарах про це говорять. Але назвати це прямо наважувалися небагато європейських політиків, хоча такі так само були. І, в принципі, опосередкована критика і в частинах критика ООН лунала у багатьох президентів під час їх виступів і не тільки на цій генасамблеї. Тому я би не сказав, що це зіпсує нам відносини. Навпаки, тут пан Зеленський залишається в своєму образі такого собі хлопця з народу, який готовий правду матку в очі говорити, готовий без ужимок, без реверансів дипломатично сказати конкретно, які є проблеми, і запропонувати рішення, принаймні пошук
цього рішення. Я б сказав, що це контрелітарний чи контрполітичний в класичному розумінні виступ. І тут Зеленський просто є послідовним в своєму образі. І я думаю, що на Грету Тунберг, можливо, хтось і образився, але її якраз емоційний контркультурний виступ, він свій час викликав фурор. Я думаю, що на тлі виступу пана Байдена, який був кандово-політичним, був серйозним, був масштабним, але при цьому абсолютно беззубим, про що його вже розкритикували частина республіканської партії і навіть частина демократичної, власне, в його ж таборі. Тому що якби в Сполучених Штатах був мультфільм «Леопольд» про кота Леопольда, то, мабуть, журналісти американські б сказали, що це був леопольдівський виступ. Давайте жити дружно, давайте залишимо війну в минулому. І всі інші класичні тези цієї доктрини, яка фактично ми бачили частково при Обамі. На цьому контрасті, я думаю, що, можливо, така загострена риторика пана Зеленського, вона може мати, навпаки, навіть свої плюси. Ми бачили, що і пан президент Польщі Дуда також виступав з доволі різкими заявами. Якщо подивитися інших спікерів, ми так само побачимо, що там особливо ніхто по голові нікого гладити не збирався, і тим паче хвалити ООН в умовах, коли воно просто вже котрий рік не здатно відреагувати на ключові виклики, які стоять перед людством, там, де на ці виклики потрібна реакція тут і зараз. Вместе с этим в рамках Генассамблеи ООН Зеленский провел ряд важнейших переговоров и встреч, и многим западным политикам передал списки политических заключенных, удерживаемых лиц со стороны Российской Федерации. И, в частности, такой же список он передал президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану. И там на встрече они обсудили возможное участие Эрдогана в вопросе освобождения крымско-татарских политических заключенных. В особенности это важно, потому что в ближайшее время должна состояться встреча Эрдогана с Путиным, то есть Эрдоган должен поехать в Москву и там провести переговоры с лидером России. Как вы считаете, какова вероятность того, что в нынешних реалиях Эрдогану удастся, как это было в 2017 году, договориться об освобождении политических заключенных из оккупированного полуострова? Шанси і надії на це є, але реалістично дивлячись на ситуацію, вони невеликі. Все буде залежати від того, як пройдуть перемовини в Москві, як по основному порядку денному вдасться досягнути домовленості, чи не вдасться досягнути домовленості, до речі, з Російською Федерацією. І від того, чи буде така добра воля з боку Росії, для того, щоб продемонструвати цей жест в бік Туреччини. Тому що це буде геополітичний подарунок для Ердогана. Те, що не вдається Україні, має вдатися Ердогану, і тут буде залежати від того, чи Москва захоче цей подарунок зробити. Інша справа, що в Росії вже реагують достатньо різко, хоча вони зацікавлені в цій зустрічі, і тому і не підривають її основ. Зокрема, на репліку Ердогана стосовно Криму і невизнання виборів в Криму, і визнання суверенітету України і територіальної цілісності з включенням Криму і над Кримом, в Москві відреагували, що вони це сприйняли на свій рахунок, и почули себе адресатом цих слів. Да. Песков об этом сказал. То есть можем ли мы сделать вывод, что Эрдоган сейчас как раз перед этой встречей поднимает ставки? Безумовно. Ердоган відіграє роль і претендує на роль регіонального лідера. І вони будуть спілкуватися одразу по декількох точках. І як би це зараз цинічно не звучало, але тим не менш російсько-українська війна в розрізі Криму, в тому числі, вона є однією з тих шахових дошок, на які і Ердогану є що зробити. Це і військова співпраця з Україною, яка є взаємовихідною для Туреччини. Україна закриває низку питань і можливостей співпраці, які для них закриті на Заході. І для України Туреччина таким чином закриває ті технології, в яких ми просто не поспіваємо, і потужності для цього виробництва, оскільки розуміли, що війна в нас відібрала частину військово-промислового комплексу, який залишився в окупації. І таким чином для Ердогана це також один з аргументів, яким він може апелювати як регіональний лідер і розмовляти стосовно, принаймні в розрізі Криму, стосовно Росії утримуваних політичних в'язнів і захоплених нею осіб, як один з рівних за столом. Це його актив. А как вы считаете, у Эрдогана есть реальные рычаги влияния на Путина? Есть ли какой-то козырь у него в руках? Потому что мы понимаем, ведь любые договоренности, они предусматривают торг. Разве не так? Є, звісно ж, і це декілька майданчиків. Ну, по-перше, це Чорноморський регіон, і це мілітаризація Чорного моря.
Зрозуміло, що тут у Туреччини є ще куди нарощувати її, і є як створювати диспропорцію, дисбаланс в Чорному морі не в угоду Російської Федерації. Друге – це Карабах. Ні для кого не секрет, що саме турецько-азербайджанський союз фактично воював проти Вірменії, і Російська Федерація свої зобов'язання як союзника Вірменії в цьому випадку не просто не виконала, а навпаки ще й сказала, що їх майже не існує. Тому в цьому випадку Карабах є однією з точок, по якій Ердоган 100% буде розмовляти з Путіним. Більш того, вона одразу ж буде пов'язана з сирійською проблематикою. І ми вже бачили заяви з команди Ердогана стосовно того, що вони очікують дещо іншої реакції, інших моделей від Росії поведінки по Сирії, ніж це було в Карабахі. Тобто Туреччина сама вже зв'язує ці точки своєї комунікації. Плюс, давайте не забувати, після війни Азербайджан опинився також на найкращому військовому і економічному стані, особливо зараз там на тлі нафтової проблематики тощо. І тут перерозподіли баланс сил присутності, в тому числі олігархічних груп російських і турецьких в Азербайджані, це ще одна точка, на якій будуть перемовини, не говорячи вже, виходячи за рамки нашого регіону по деякі геополітичні конструкції і військове співробітництво. Оскільки пам'ятаємо, Туреччина, коли їй від Сполучених Штатів не вдавалося отримати достатньо, як їй хотілося, пакету контрактів по закупівлі озброєння, вона звернулася до Російської Федерації, закупила 400, домовилась про контракти, тим самим створивши тиск на Захід. Тому тут Туреччина ще грає із іншими своїми партнерами, російською картою, створюючи елементи для шантажу і для тиску з іншими країнами. У Туреччини зараз є ціла низка карт, яким вони можуть грати з Росією, і де це Росії цікаво, і де Росія навіть залежна від позиції Туреччини. Вместе с этим еще один важный вопрос, который поднимал Зеленский во время своего выступления, это массовая паспортизация со стороны России жителей временно оккупированных территорий, жителей полуострова, а также жителей Ордло. И в этом контексте многие политические оппоненты Зеленского начали его критиковать за то, что тот не поднял вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Что вы думаете по этому поводу? Нужно ли было поднимать этот вопрос? Есть ли сейчас смысл поднимать этот вопрос? И есть ли вероятность вообще введения миротворческой миссии на территорию Донбасса? Підіймати питання миротворців можна тільки тоді, коли зрозумілий механізм і хоча б якась реалістичність їх ведення. При інших обставинах це буде пострілом в повітря. А допустити постріл в повітря – це ще гірше. Оскільки в такому випадку це показати слабкість і те, що зараз цього досягнути неможливо, і після цього нічого не відбудеться. Це, в принципі, та помилка, яку в команді Зеленського роблять подекуди з приводу НАТО. Але вона, принаймні, продиктована певним електоральним настроєм всередині країни, намаганням вибудувати електоральне ядро, взявши поміркованих виборців з обох радикальних таборів. Скажімо, і тих, хто за НАТО, і тих, хто розуміє, що ми не в НАТО і не зовсім за нього, але не проти. І це гра внутрішню політику. В цьому ж випадку внутрішньої електоральної гри немає, сенсу в ній нема, а зовнішньо досягнути цього не вдалося б навіть після заяви Зеленського на цьому майданчику. Це була б лише хибним кроком. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чого сагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олег Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Туда мы выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Я попрошу наших режиссеров вывести сейчас адрес нашего Patreon, patreon.com. Да, сейчас вы его видите, вы можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет нам помогать продолжать работу на информационном фронте. Коршкенч.